یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر۔ حضرات گرامی، آج کی نورانی، روحانی، ایمانی، عرفانی اور لسانی محفل عرس مبارک کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ مادیت کا دور ہے اور انسان کے دل و دماغ پر عقل کا غلبہ ہے۔ عجیب زمانہ ہے کہ لوگ رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں، بات بات میں بال کی کھال اتارتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تشخیص کا دور ہے، یہ یقین کا دور نہیں۔ کسی کو کسی پر یقین نہیں آتا اور سب سے زیادہ شک روحانیت کے بارے میں ہے۔ چونکہ عقل غالب ہے اس لیے آداب طریقت گم ہو گئی ہے۔ تصوف، بیت، پیری مریدی اور عرس کا یہ جو روحانی سلسلہ ہے خاص طور پر موضوع بحث بن گیا ہے۔ اس لیے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روحانیت کی کوئی اصلیت ہے یا یہ صرف دکانداری ہے۔ تو اس کی وجہ تین گروہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جعلی پیر بھی برساتی مینڈکوں کی طرح گلی گلی کوچے کوچوں میں نکل آئے ہیں، جنہوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ ایسے جعلی قسم کے جاہل پیر اور فقیر اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں اور اہل سنت کی حقیقت اور اصلیت عوام کی نگاہوں سے اوجھل کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف لادین طبقہ اور سیکولر ذہن کے لوگ، جن کو دین سے چڑ ہے، جو شریعت کی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہتے ہیں اور وہ بھی گاہے گاہے شریعت و طریقت پر تنقید سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو ذہن خراب کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے نام پر اس معاشرے میں جنم لے رہے ہیں۔ ان کا مسجد اور محراب پر قبضہ ہے، وہ منبر اور محراب کے وارث کہلاتے ہیں۔ وہ محراب، مسجد، مدرسے اور تبلیغ کے نام پر قوم کے سامنے آئے ہیں۔ وہ بھی طریقت اور تصوف کے خلاف پورا زور لگا رہے ہیں۔ یہ روحانیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن روحانی قدریں ختم نہیں ہوئی بلکہ روپوش ہے، بلکہ چھپا ہوا ہے۔ اور یہ اصول فطرت ہے کہ دنیا میں کبھی روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی علم و مادیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ آپ تاریخ اسلام پڑھیں، یہ سلسلہ یوں ہی چلا جا رہا ہے، لیکن طریقت اور روحانیت ختم کبھی نہیں ہوتی۔ کچھ عرصہ کے لیے روپوش ہو جاتی ہے لیکن رہتی ضرور ہے۔ یہ روحانیت زیر زمین کام کرتی رہتی ہے، پھر جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو یہ روحانی لوگ ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں اور دنیا کے نقشے بدل جاتے ہیں۔ اور ایسا کام ہر 100 سال کے بعد ہوتا ہے، ہر صدی کے بعد اسلام کے نام پر روحانی قدریں ابھرتی، سنورتی، نگھرتی اور غالب آتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 70-80 برس رشیا میں سوشلزم کا غلبہ رہا۔ جب وہاں سوشلزم کا ختم ہو گیا تو اسلامی طاقتیں جو پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹھی تھی وہ فوراً ابھر کے آ گئی، جس کے نتیجے میں کئی اسلامی ملک رشیا میں بن گئے۔ یہ کمال صرف روحانی لوگوں کے پاس ہے۔ اولیاء اکرام کبھی سامنے آ کر کام کرتے ہیں، کبھی چھپ کے کام کرتے ہیں، لیکن یہ یقین رکھتے ہیں، یقین رکھے وہ کرتے ضرور ہیں۔ میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ روحانیت ایک حقیقت ہے، پیری مریدی ایک حقیقت ہے اور کوئی بھی عقل مند انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آج کل عرس کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی یہ عرس خلاف شرع ہے، انہیں بند کر دینا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اس قسم کی باتیں کی جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا
میں بڑے سادے لفظوں میں عرس کی حقیقت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ باتیں سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں. انہیں ذہن نشین فرما لیں کہ عرس چند چیزوں کا مجموعہ ہے. پہلا زیارت قبور، دوسرا اصال ثواب، تیسرا محبت فی اللہ. جب یہ تین چیزیں اکٹھے ہو جائیں تو عرس بنتا ہے. یہ تین چیزیں اگر اپنی اپنی جگہ اگر غلط ہے تو ان کا مجموعہ بھی غلط ہے، لیکن اگر یہ سب حق، سچ اور درست ہے تو پھر ان تینوں کا مجموعہ بھی حق اور سچ ہے. تو آئیے ذرا تھوڑی سی توجہ اس عرس کی طرف کریں کہ عرس کا پہلا جز کیا ہے؟ زیارت قبور. عرس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ عرس کے موقع پر قبور کی زیارت ہو جاتی ہے. جہاں تک مسئلہ زیارت قبور کا تعلق ہے اس کی اصل قرآن سے ثابت ہے. قرآن نے یہ سبق دیا کہ قبروں کی زیارت کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب، اور جب تمہارے غلام اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو تمہارے پاس حاضر ہو جائیں. حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآنی احکامات حضور کی ظاہری حیات مبارکہ تک محدود نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لیے ہے. تو یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے ہے کہ جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو وہ حضور کے پاس آ جائے. اللہ نے گنہگاروں کی بخشش حضور کی زیارت اور حضور کی بارگاہ میں حاضری سے معلق کر دی. اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ میں گنہگاروں کو توبہ کے لیے حکم دے رہا ہوں کہ میرے نبی کے پاس آیا کرو. خدا یہ بھی جانتا تھا کہ میرا محبوب 63 برس زندگی گزار کر اس دنیا سے گزر جائے گا، عالم آخرت کی طرف تشریف لے جائے گا. تو قیامت تک آنے والے مسلمان جب قرآن کو پڑھیں گے تو وہ توبہ کرنے کے لیے میرے نبی کے پاس کس طرح آ سکتے ہیں؟ تو اس آیت سے کھلا اشارہ ملتا ہے کہ جو صحابہ حضور کی ظاہری زندگی میں تھے وہ تو حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اور جب حضور کا وصال ہو گیا تو پھر حضور کی قبر انور پر آیا کرتے تھے. تو ثابت ہوا کہ نبی پاک کی قبر انور پر آنا یہ حضور کے پاس ہی آنا ہے، اور نبی پاک کی قبر انور کی زیارت یہ حضور کی زیارت ہے. اب سوال یہ تھا کہ حضور کا وصال ہو جائے گا تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو قرآن کی آیت یہ مفہوم دیتی ہے کہ نبی کی قبر پر آیا کرو، حضور کی بارگاہ میں آیا کرو. اب سوال یہ تھا کہ اس کی وضاحت قرآن میں نہیں، صرف اشارہ ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ وضاحت میں کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا من حج فزار قبری بعد وفاتی کانا کمن زارنی فی حیاتی، یعنی جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ہے. اس پر قرآن کے احکامات اور حضور کی فرمودات موجود ہیں. حضور نے فرمایا منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی. تو اس فرمان میں حضور اپنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ میری قبر پر آیا کرو. زیارت قبور کی یہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں بلکہ آپ کا عمل بھی ہے. اور حکم کی دو صورتیں ہیں، حکم قولی اور حکم فعلی. حضور نے نہ صرف اپنے قول سے یہ حکم دیا بلکہ اپنے عمل سے ثابت کیا کہ میں بھی قبروں کی زیارت کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو. حدیث مبارکہ میں ہے ان النبی
ग्रामी मालूम हुआ कि ज़ियारत कुबूर का हुक्म कुरान और हदीस में है। ज़ियारत कुबूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और अमल से साबित है, लिहाजा कब्रों की ज़ियारत करना सुन्नत है। और वो हदीसें भी आपने सुनी है कि शब बरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते थे, शबान की 15वीं रात सहाबा भी तशरीफ ले जाया करते थे। तो साबित हुआ कि कब्रों पर जाना कुरान और सुन्नत से साबित है। कुछ लोग जो कब्रों पर जाने से रोकते हैं, वो ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तजअलु कब्री वसाना, मेरी कब्र को बुत नहीं बनाना। वो इस हदीस को पढ़कर मतलब ये लेते हैं कि हुजूर ने मना किया है कि कब्रों पर ना आया करो और मेरी कब्र पर भी नहीं आना, मेरी कब्र पर आने की कोशिश भी नहीं करना। ये माना बयान करते हुए वो ये भी नहीं सोचते कि जब कुरान पाक में हुक्म रब्बानी है वलौ अन्नहुम यज़लमू अनफुसहुम, अगर अपने जानों पर जुल्म कर बैठो तो अब माफी मांगना चाहते हो, तौबा करना चाहते हो, तो जाऊ का महबूब तेरे गुलाम तेरे पास आ जाए और फरमाते हैं कि मेरी कब्र पर आना भी ऐसा ही है जैसे मेरी जिंदगी में मेरी ज़ियारत किया करते थे। तो फिर इस हदीस का गलत मतलब लेना कितनी बड़ी ज़्यादती है। हज़रात इकराम तवज्जो चाहूंगा, हदीस समझनी हो तो उलमा अहले सुन्नत से पूछो। हमारे उलमा हदीस का मतलब समझते और समझाते हैं। अब देखिए ला तजअलु कब्री वसना, ये हदीस पेश करके इसके माना गलत किए जाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी कब्र की पूजा ना करो। हमारे उलमा फरमाते हैं कि इस हदीस में ये फरमाया गया है कि मेरी कब्र को बुत नहीं बनाना, इसका मतलब कुछ और है। हज़रात गिरामी, पहले ये समझना चाहिए कि बुत होता क्या है, बुत की तारीफ क्या है। अगर मैं अपनी तरफ से करूं तो ये हो सकता है कि कोई कहे कि इसने ठीक नहीं किया, मैं नहीं करता। आप मैं कुरान से पूछता हूं, ऐ अल्लाह की किताब तू सच्ची है, तू सच्ची और ना रैब है, तू मशअल राह है, तू मनारा नूर है, तू हमारी रहबर व रहनुमा है, तेरे अंदर पूरी कायनात के मसाइल का हल मौजूद है, तो इंसान के लिए इब्तदा से लेकर इंतहा तक, महल से लेकर लहद तक, माँ की गोद से लेकर कब्र की कोठरी तक बंदे की हर मुश्किल मोड़ पर रहनुमाई करती है। हमें ये इरशाद फरमा कि बुत कौन होता है, तो कुरान पाक से हमारे इस सवाल का जवाब इरशाद होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह मरियम में फरमाता है या अबाती लिमा ताबदू मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा अजर को फरमाते हैं कि ऐ चचा, तू बुतों की पूजा क्यों करता है, तू उनकी पूजा मत कर। जो बुत है ला यस्माउ, वो किसी की बात नहीं सुनते, वला युबसिरु, किसी को देखते भी नहीं, उनकी आंखें भी नहीं, उनके कान भी नहीं, वला युगनी अनका शैआ, और बुत किसी की मदद भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पत्थर है, वो किसी की मदद क्या करेंगे। तो बुत 3 चीजों का नाम है। बुत कितने चीजों
अलैहि वसल्लम की कब्र दुनिया में सबसे बड़ा बुत है माज़अल्लाह। हुजूर को इल्म था कि कुछ लोग फितना पैदा करके मेरी कब्र को बुत कहेंगे, तो हुजूर ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया कि मैं बुत नहीं, मेरी कब्र को बुत नहीं कहना, मेरी कब्र बुत नहीं, क्योंकि बुत की तारीफ कुरान ने ये की, ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। बुत वो है जो किसी की फरियाद सुन ना सके, बुत वो है जो किसी की पुकार को सुन ना सके, बुत वो है जो किसी को देख ना सके, बुत वो है जो किसी की मदद ना कर सके। मैं खुदा का महबूब हूँ, मैं खुदा का रसूल हूँ, मैं बुत नहीं। मैं अपनी कब्र में जलवा फरमा होऊंगा, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मैं तुम्हारी बारगाह में आओगे, अगर मेरी बारगाह में आओगे तो मैं तुम्हें देखूंगा, जब तुम मेरी बारगाह में इस्तिगासा करोगे मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। लिहाजा मेरे पास रोज रोज आना, बार बार आना, हर वक्त आना। हज़रात इकराम, एक दूसरी हदीस सुनिए। हुजूर ने फरमाया ला तजअलू कब्री ईदन, मेरी कब्र को ईद नहीं बनाना। इसका तर्जुमा नादान लोग करते हैं कि मेरी कब्र पर रश नहीं करना, इधर नहीं आना, बस मक्के से वापस चले जाना। अस्तगफिरुल्लाह। नाम रखते हैं अहले हदीस, मगर अहादीस का ना माना समझते हैं ना मफहूम। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि हुजूर तो फरमाते हैं मन हज वलम यज़ुरनी फक़द जफ़ानी, जिसने हज किया और हज के बाद मेरी ज़ियारत के लिए ना आया उसने मुझ पर जुल्म किया। तो जो नबी की कब्र अनवर की ज़ियारत को ना जाए वो तो बदबख्त और जालिम है। तो कोई उम्मती अपने नबी पर जुल्म का तसव्वुर कर सकता है? जो मक्के से वापस चला जाए वो भी कोई मुसलमान है, वो भी कोई मोमिन है। मैं ये तस्लीम करता हूँ कि मदीना मुनव्वरा की हाजिरी हज के अरकान, फराइज और वाजिबात में से नहीं, लेकिन मैं ये भी मेरा ईमान है कि मदीना मुनव्वरा की हाजिरी हज की कबूलियत के मौजूबात में से है। हज पर मोहर मदीने से लगती है। जो हज करके मदीना ना गया उसका हज कबूल नहीं हुआ, क्योंकि कबूलियत की मोहर बारगाह रिसालत से लगती है। हज़रात गिरामी, हदीस है कि मेरी कब्र को ईद ना बनाओ। नादान लोग इस हदीस का माना ये करते हैं कि मेरी कब्र पर रश और हुजूम ना बनाओ। उन पागलों से कोई पूछे कि कुरान में तो अल्लाह फरमाता है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, महबूब तो ऐलान कर दे कि ऐ मेरे गुनहगार उम्मतियों परेशान ना होना, फिक्र नहीं करना, गुनाह हो गए हैं तो मेरे पास आओ। और ये दावत क़यामत तक है। और उस दावत में ये बात मुस्मिर है कि मेरी कब्र पर आकर इस्तिग़फ़ार करो, मैं तुम्हें अल्लाह से माफी दिलाऊंगा। कुरान कह रहा है कि नबी ऐलान कर करके लोगों को अपने पास बुला रहे हैं, और ये लोग इस हदीस का तर्जुमा करते हैं कि मेरी कब्र पर रश नहीं करना, मेरी कब्र पर हुजूम नहीं लगाना, मेला नहीं बनाना, ईद नहीं बनाना, इधर नहीं आना, बस मक्के से वापस चले जाना। ये कुरान के साथ बगावत नहीं दौर किया है, वो हदीस का गलत तर्जुमा करते हैं। क्यों? बेहुब्बे मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, बेहुब्बे नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। तो मुसलमानों, उलमा अहले सुन्नत तुम्हारे ईमान बचाते हैं, वो तुम्हारे ईमान के मुहाफिज हैं। सुनिए हमारे उलमा इस हदीस का क्या तर्जुमा करते हैं। हुजूर ने फरमाया ला तजअलू कब्री ईदन। अब ये समझो कि ईद किसे कहते हैं? ईद किसे कहते हैं? ईद रश का नाम नहीं, ईद मेले ठेले का नाम नहीं, ईद अरबी जुबान का लफ्ज है। ईद औदुन से बना है। औदुन का माना है
बख्शिश का सामान करूंगा। तो हजरात गिरामी, हदीस समझ में आ रही, दिल रोशन हो रहे हैं, दिमाग को जिला मिल रही है, ईमान ताजा हो रहे हैं। ला तजअलू कब्री ईदन, ए ईद मनाने वाली, ईद तो साल के बाद आती है, मेरी कब्र की हाजिरी को ईद नहीं समझ लेना कि साल के बाद जाएंगे, बल्कि मेरे पास बार बार आओ, 1000 बार आओ, लाख बार आओ, मेरी रहमत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। ये माना है मेरी कब्र को ईद ना। तो साबित हुआ कि उर्स का पहला फायदा यह है कि उससे ज़ियारत कुबूर की सुन्नत पर अमल हो जाता है। अल्लाह की गिरामी, उर्स का दूसरा फायदा क्या है? एहसाले सवाब। उर्स पर हम कुरान पाक पढ़ते हैं, दरूद पाक, कलमा शरीफ, नाज शरीफ और वज़ाइफ पढ़कर अपने बुजुर्गों और फौत शुदगान को एहसाले सवाब करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कुरान खत्म करके जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि खत्म कुरान बिदअत है। हजरत गिरामी, तो फौत शुदगान को सवाब पहुंचाने का मसला कुरान और हदीस से साबित है। और अहले सुन्नत के दोनों ग्रोह, अशारिया और मातुरीदिया, और अहले सुन्नत के आइम्मा अरबा इस मसले पर मुत्तफिक है, क्योंकि इसकी असल हदीस मुबारका है कि हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा फौत हो गई, तो वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा फौत हो गई है, मुझे अपनी वालिदा से बहुत मोहब्बत है, बहुत ज्यादा प्यार है, क्या दीन के अंदर कोई ऐसा रुतबा है, ऐसा कोई रास्ता है कि मैं अमल यहाँ दुनिया में करूं और फायदा उनको कब्र में पहुंचे? हुजूर ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं तुझे एक तरीका बता देता हूं कि तुम एक कुआं मदीने में खुदवा दो और उसको अपनी माँ के नाम पर वक्फ कर दो। जब तक लोग उस कुएं से पानी पिएंगे, सवाब तेरी माँ को पहुंचता रहेगा। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुआं खुदवाया, तो हुजूर ने उसका नाम मेरे उम्मे साद रखा। उससे हुजूर ने भी पानी पिया, सहाबा भी पिया, 1400 साल तक वो कुआं जारी रहा। अब वो बंद हो गया। हजरत गिरामी, जब उन लोगों से पूछो कि फला मस्जिद क्यों ढाई, फला कब्र क्यों गिरा दी, तो उनके पास सिर्फ दो जवाब होते हैं, तौसीह या शिर्क। ये तौसीह और शिर्क के नाम पर इस्लाम की तारीख को मिटा रहे हैं, इस्लाम की तमाम यादगारों को बड़ी तेजी से खत्म कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 11 मरतबा कुल शरीफ पढ़ा और उसका सवाब तमाम कब्रिस्तान के अहले तौहीद, अहले इस्लाम को पहुंचाया, तो हर कब्र वाले को 11-11 बार कुल शरीफ का अलग अलग सवाब पहुंचता है। सुभान अल्लाह। तो साबित हुआ कि खाना पानी और कुरान पढ़कर सवाब करना उसकी असल सुन्नत से साबित है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत फरमाई थी कि मेरे विसाल के बाद ऐ अली, मेरे साथ वादा करो, जब तक तुम जिंदा रहोगे, हर साल जब अपने लिए कुर्बानी दिया करोगे तो इस साले सवाब के लिए मेरे लिए भी कुर्बानी देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौल और अमल से एहसाले सवाब का जवाब साबित कर दिया। तो उर्स में एहसाले सवाब किया जाता है, यह भी कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। हजरात गिरामी, उर्स का तीसरा फायदा यह है कि उर्स में आकर हम अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत का सबूत देते हैं, और यह मसला भी हदीस नबवी से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला निदा देगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली, कहाँ है वो लोग जो आपस में प्यार, ताल्लुक, मोहब्बत मेरे लिए करते थे, जिनके दरमियान मोहब्बत सिर्फ लिल्लाह फिल्लाह थी, कोई गर्ज नहीं थी, वो लोग किधर हैं? वो पेश होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, यानी आज क़यामत के दिन मैं उन्हें अपने साए में जगा दूंगा, क्योंकि आज मेरे साए के अलावा कोई साया नहीं है। तो आप हम तलाश करें, हज़रत गिरामी तलाश करें, वो लोग कहाँ हैं जो बाहमी ताल्लुक, मोहब्बत, रिश्ता सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं।
आवश्यक है। और मैं पूरी तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं, अगर आप मेरी इस बात में कोई गलती पाए तो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं इस पर नजरसानी करूं। वो नक्शा जो अल हुब्बु फिल्लाह का पीर भाइयों में नजर आता है, वो कहीं नजर नहीं आता। एक सिलसिले के मुरीद, एक पीर के मुरीद, कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, ये पीर भाई एक तरीकत के, एक सिलसिले, एक लड़ी के पूरे हुए होते हैं। तो जब आपस में मिलते हैं तो खुश होते हैं, उन्हें सुकून होता है। किस बात का? उन्हें राहत मिलता है। किस बात का? कोई गर्ज होती है, कोई लेन देन होता है? नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरा पीर भाई मालूम होता है। जब वो कहता है कि मैं भी फला जगह का मुरीद हूं, तो जी चाहता है कि उसे सीने से लगा लूं, मोहब्बत आ जाती है। पीर भाइयों की आपस में मोहब्बत अजीब होती है। सगे भाइयों की मोहब्बत टूट सकती है, सगे भाई एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, मगर पीर भाई दुश्मन नहीं हो सकते। इसकी वजह यह है कि उनका आपस में ताल्लुक कोई जायदाद का नहीं होता, लेन देन का नहीं होता, उनमें कोई झगड़ा नहीं होता। मसला यह है कि पीर भाइयों को आपस में रूठना नहीं चाहिए। तवज्जो रहे, पीर भाइयों को आपस में रूठना नहीं चाहिए। अरे यही तो इंसान के लिए मोहब्बत का एक रिश्ता है कि जिसने इसी को तोड़ दिया तो वो शख्स बड़ा जालिम है। हुक्म यह है कि अगर कोई नाराजगी हो जाए तो 3 दिन के अंदर अंदर सुलह कर लो, वरना हुजूर ने नाराजगी का इजहार फरमाया, बल्कि जो पहल करेगा वो जन्नती है, हुजूर की शफाअत का मुस्तहिक है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक पीर भाई नाराज हो गया। आपने देखा कि वो तो रूठ गया है, राजी नहीं होता। मैं उसे कैसे राजी कर लूं? आपने उसे मकतूब में लिखा है, उसका सिर्फ एक जुमला सुनाता हूं। आपने लिखा है कि पीर भाई होने का सिलसिला ऐसा नहीं जो टूट जाए, ये रिश्ता तो क़यामत के दिन भी काम आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी तेरी नाराजगी खत्म हो जाए। साबित हुआ कि बेगर्ज मोहब्बत सिर्फ पीर भाइयों की होती है। और दूसरी हदीस में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐनल मुतज़ाविरून फ़िय्या, वो बंदे किधर है जो सिर्फ मेरी खातिर एक दूसरे को देखने के लिए हाजिर होते थे, एक दूसरे से इकट्ठे होते थे सिर्फ मेरी खातिर। अल्लाह फरमाएगा, जाओ मैंने तुम सबको बगैर हिसाब के बख्श दिया। अब मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ कराता हूं कि जहां लोग सिर्फ एक दूसरे को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से तारुफ और पहचान के लिए इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को सिर्फ अल्लाह की खातिर मिलने के लिए इकट्ठे होते हैं, ये मौका कहां मिलता है? क्या सियासी जलसे में, पॉलिटिकल जलसे में, आम दीनी जलसे में? नहीं, ये बात उर्स में मिलती है कि पीर भाई दूर दूर से चल कर आते हैं और सिर्फ एक दूसरे की ज़ियारत के लिए आते हैं। और महफिल जिक्र में भी और उर्स में भी ये चीज पाई जाती है कि पीर भाई सिर्फ एक दूसरे को देखने के लिए आते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत होती है सिर्फ अल्लाह के लिए। लिहाजा अगर आप ऐसा मजमुआ देखना चाहते हैं कि जिसके हाजिरीन, जिस जलसे के सामीईन सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे की ज़ियारत के लिए आते हैं, तो वो जिक्र की महफिल है। हज़रात गिरामी, लिहाजा ये उर्स 3 फायदे हैं। उर्स के कितने फायदे हैं? 3 फायदे हैं। ये तीनों चीजें अलग अलग अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें? अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें? जब अच्छी है तो उन तीनों का मजमुआ उर्स भी अच्छा है। तो हज़रात गिरामी, उर्स अरबी जुबान का लफ्ज है, ये उर्स भी है और उरूस भी है। हदीस के लफ्ज है नम का नौमतिल उरूस। जब बंदा मोमिन सवालात कब्र के जवाबात दे देता है तो फरिश्ते उस नेक आदमी को मुबारकबाद देते हुए कहते हैं कि सुकून और इत्मीनान से सो जा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते सिर्फ इतना नहीं कहेंगे कि नम सो जा जिस तरह लोग सोते हैं, बल्कि फरमाया का नौमतिल उरूस, इस तरह सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है। शबे उरूसी का सोना सो जाओ। लफ्ज उरूस मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बराबर है। लफ्ज उरूस मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर है। ये नहीं कि पहली रात को
کو جس طرح دلہن سوتی ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح دلہن سوتی ہے یا دلہا سوتا ہے، دونوں عروس ہے، وہ ان کے لیے شب عروسی ہے، وہ ان کے لیے شب وصال ہے، ملاقات کی رات ہے۔ نم کا نومت العروس، گویا مرد کو یوں کہا جاتا ہے کہ جس طرح پہلی رات دلہا سوتا ہے اس طرح سو جا، عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح پہلی رات دلہن سوتی ہے اس طرح سو جا۔ لفظ عروس میں دونوں معنی کی گنجائش ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پہلا شبہ یہ پیدا ہونا تھا کہ قبر والے شاید سو ہی جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کنومت العروس، یہ دلہا اور دلہن کی طرح سوتے ہیں۔ ذرا ایمانداری سے بتاؤ کہ دلہن اور دلہا شب عروسی کو بھلا سوتے ہیں؟ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، کیونکہ شب عروس شب وصال ملاقات کی رات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث میں یہ مسئلہ بتایا گیا کہ جس طرح دلہن اور دلہا ساری رات میں فکر ہو کر آرام کرتے ہیں، انہیں کوئی اٹھانے والا نہیں، انہیں کوئی جگانے والا نہیں، لا یوقظہ الا احب اہلہ، جس طرح دلہن اور دلہا کو پہلی رات ان کے عزیزوں میں سے کوئی جرت نہیں کرتا بلانے اور اٹھانے کی سوائے اس کے جو اس کا محبوب ہے، تمہیں بھی کوئی جرت نہیں کرے گا کہ تمہیں بلانے کی سوائے اس کے جو تمہارا محبوب ہے۔ تو حضرات گرامی، ثابت ہوا کہ ولی اللہ قبروں میں مرے ہوئے نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرکات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ نم کا نومت العروس میں سونے سے مراد آرام کرنا ہے، یعنی یہ برزخی زندگی آرام سے گزار، تجھ تک نہ کوئی آفت پہنچے گی نہ کوئی بلا پہنچے گی، تجھ تک پہنچے گی تو صرف اللہ کی رحمت اور رضا پہنچے گی۔ معلوم ہوا کہ یہ جاگ رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ یہ ان کی دوسری عید ہو گئی، ان کا عرس ہو گیا، کیونکہ قبر والی پہلی رات شب عروسی کی رات ہے، ان کا تیسرا عرس قیامت کے دن ہوگا، قیامت کے دن پھر ہوگا۔ جب موت آئی تو ایک پردہ اٹھا، پہلا عرس ہو گیا، قبر میں گئے تو دوسرا پردہ اٹھا، حضور مل گئے، دوسرا عرس ہو گیا۔ حشر میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یوم یکشف عن ساق، اللہ بھی پردہ اٹھا دے گا، یہ عاشق لوگ پھر اللہ کو دیکھیں گے۔ جب خدا کا دیدار ہوگا تو ان کا تیسرا عرس ہو گیا، جسے کہتے ہیں محشر، وہ عید ہے اہل سنت کی، جسے کہتے ہیں محشر وہ عید ہے اہل سنت کی۔ ادھر دیدار حق ہوگا، ادھر صورت محمد۔ حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، اسلام کے اندر غم کی یادگاریں منانے کی اجازت نہیں، اسلام کے اندر غم کی یادگار منانے کی اجازت نہیں۔ خوشی کی یادگار اسلام میں خود قائم رکھی ہے۔ سال کے بعد عید الفطر خوشی کی یادگار ہے، عید الاضحیٰ خوشی کی یادگار ہے۔ جس دن اللہ کے ولی فوت ہوتے ہیں تو اس دن انہیں ایمان پر موت آئی، پھر جب قبر میں تمام سوالوں کے جوابات دے دیے تو فرشتے کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، تو نے سوالوں کے جواب ٹھیک دے دیے۔ نم کا نومت العروس، اب سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، یعنی آرام کر، اب تجھے کوئی غم نہیں، تجھے کوئی خطرہ نہیں۔ اس حدیث میں جو لفظ عروس آیا ہے اس سے لفظ عرس لیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ عرس کی اصل حدیث سے ثابت ہے، لفظ عرس حدیث سے ماخوذ ہے۔ اس کو حدیث سے کیوں لیا گیا؟ توجہ چاہوں گا، جب بندہ مومن انتقال کرتا ہے تو دنیا سے جاتا ہے تو اس کے 3 عرس ہوتے ہیں۔ ایک، جس دن مومن آدمی فوت ہو گیا وہ اس کا عرس ہے، جس وقت قبر کے اندر دفن ہوا اور سوال و جواب میں کامیاب ہو گیا، دوسرا عرس ہو گیا۔ پھر اس کے عرس کا یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، جاری رہے گا، لیکن اس کا آخری اور بڑا عرس حشر کے میدان میں ہوگا۔ اور لفظ اور لغت عرب میں عرس کا معنی ہے شادی،
वलीमा खुशी, दुल्हन का अपने घर बखैर और आफियत से पहुंच जाना। यूं समझे कि अपनी मंजिल मकसूद तक बखैर व आफियत पहुंचना उर्स है। लफ्ज उर्स के तमाम माने को जो लफ्ज मुहीत है वो है खुशी। वलीमा भी खुशी है, शादी भी खुशी है, दुल्हन का अपने घर पहुंच जाना भी खुशी है। तो उर्स का माना है फरहत, राहत, सुकून और आराम। हर सुकून, हर आराम और राहत, हर खुशी उर्स है। यह है लफ्ज उर्स का हकीकी माना। तो मोमिन को फौत होते वक्त खुशी होती है। सवाल यह है कि मौत के वक्त क्या खुशी होती है। कई मोमिन ऐसे होते हैं कि मौत के वक्त उनके लबों पर मुस्कुराहट होती है, मालूम होता है कि कोई खुशी है, बल्कि अल्लाह ताला उन पर ऐसी हालत और कैफियत नाजिल करता है कि जिसकी वजह से बंदा मुस्कुराता हुआ नजर आता है कि लोग जान ले कि मौत परेशानी और गम का नाम नहीं, मौत खुशी का नाम है। मौत खुशी का नाम है। उनका मुस्कुराना इस बात की अलामत है कि उन्हें खुशी है। क्या खुशी है? सुनो, मोमिन जब दुनिया में आया था तो वो रो रहा था, लोग खुश थे। अब जब दुनिया से गया तो लोग रो रहे थे और वो मुस्कुरा रहा था। मौत के वक्त इसलिए खुश होते हैं कि जब हम जाएंगे तो दीद होगी, दीदार होगा, दीद होगी, ईद होगी, मजे आएंगे, इसलिए मुस्कुराते हैं। मोमिन जाते हुए मुस्कुराता है, तबस्सुम करता है। जब यार का पैगाम आए तो ईमानदारी से बताना कि ईद है कि नहीं, खुशी है कि नहीं। तो मालूम हुआ कि जब मोमिन मरता है तो उसके लिए खुशी का दिन होता है। यही वजह है जब आम आदमी फौत हो जाए तो कहते हैं मर गया, मगर जब वली अल्लाह फौत हो जाए तो कहते हैं कि विसाल कर गया। विसाल का माना यार से जा मिला। इनका चूंकि विसाल होता है और महबूब के विसाल के वक्त खुशी होती है, तो इसलिए मोमिनीन और सालिहीन की मौत के वक्त उनका उर्स होता है, खुशी होती है। जब मोमिन कब्र में चले जाते हैं तो फिर खुशी होती है। हुजूर ने फरमाया कि जब इंसान कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसको दफन करके जब लोग वापस लौटते हैं तो हुजूर ने फरमाया इन्नहु यस्माउ क़रअ निआलिहिम। बुखारी शरीफ की हदीस है कि लोग जब दफन करके वापस चले जाते हैं तो कब्र वाले मैयत लोगों के वापस जाने तक उनके कदमों की आहट और आवाज उनको सुनी देती है। वो आहट की आवाज भी सुनते हैं। तो मालूम हुआ कि कब्रों वाले तो हमारे कदमों की आहट भी सुन लेते हैं, तो हमारी बातें नहीं सुन सकते। हजरात इकराम, मैं ऐलान करता हूं रब्बे काबा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, ये जो मैं बयान कर रहा हूं ये आप ही नहीं सुन रहे बल्कि साहिब उर्स भी सुन रहे हैं, साहिब उर्स भी सुन रहे हैं। हजरात गिरामी सुनिए, कब्र के अंदर जब इंसान दफन होता है तो लोग घरों को लौट जाते हैं तो फरिश्ते आ जाते हैं, आकर उठाते हैं और 3 सवाल करते हैं। आपने देखा होगा कि यहां अगर इम्तिहान हो और इम्तिहान से पहले अगर वो पेपर आउट हो जाए तो फिर सारा मामला ही खत्म हो जाता है। इम्तिहान तो नहीं होगा ना, जानते हैं आप। लेकिन अल्लाह ताला ने एक पर्चा बनाया, अल्लाह ताला ने एक पर्चा बनाया कि मैं कब्र वालों का इम्तिहान लूंगा, ये सवाल करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर करम करते हुए उसे आउट कर दिया। सवाल भी हुजूर ने हमें बता दिए, जवाब भी सिखा दिए। खुदा ने कहा महबूब मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, जिस तरह तू राजी इसी तरह मैं राजी। सुनो, पर्चा आउट हो चुका है। हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मतियों खबरदार, पर्चा आउट हो गया है, कहीं फाइल नहीं हो जाना। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं सवाल क्या होंगे। ये नहीं कहा कि जवाबों की तैयारी करना, जवाब भी सिखा दिए। ऐसे नबी पर कुर्बान जाए। हुजूर ने फरमाया पहला सवाल तुझसे होगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। तो सुन्नी मोमिन जो होगा वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। सवाल भी ठीक, जवाब भी ठीक। दूसरा सवाल होगा मदीनुका, तेरा दीन क्या है। मोमिन साले जवाब देगा दीन इस्लाम,
تو پھر حاضر ناظر کس کو کہتے ہیں؟ حاضر ناظر کس کو کہتے ہیں؟ یہ بد نصیب جو نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتے ہیں، یا تو حدیث مانے ورنہ اہل حدیث ہونے کا انکار کریں، یا حدیث کا انکار کریں یا اپنا انکار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، کون ہے یہ، بھلا پہچان تو صحیح۔ مومن ہونے کا دار و مدار، توجہ رہے، مومن ہونے کا دار و مدار نہ اللہ کو اللہ کہنے پر ہوگا، نہ دین کو دین اسلام کہنے پر ہوگا، مومن ہونے کا انحصار رسول اللہ کی پہچان پر ہوگا۔ یہ حضور کا مرتبہ ہے، یہ حضور کا مقام ہے، نجات کا دار و مدار حضور کی پہچان پر منحصر ہے۔ کچھ لوگ جب یہ سوچتے ہیں کہ اب حضور کو حاضر ناظر تو ماننا پڑے گا، تو پھر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور پریشان ہو کر انہوں نے ایک جواب نکالا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں حدیث تو ہے، مگر ہر جگہ حضور ہوتے ہیں مگر حاضر و ناظر نہیں۔ کہتے ہیں کہ فرشتے حضور کی فوٹو دکھاتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کیا فرشتوں نے کوئی ویڈیو کیمرہ لگایا ہوا ہے؟ کیا حضور کی ویڈیو کیسٹیں بنائی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور کی تصویر قبروں میں دکھائی جاتی ہے۔ تو اب بتاؤ کیا آپ کا ذہن یہ مانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے؟ غلط ہے، یہ بہانہ ہے، انہوں نے حاضر و ناظر سے بچنے کے لیے بنایا، لیکن یہ کہہ کر خود پھنس گئے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضور کی تصویر قبر میں دکھائی جاتی ہے، لیکن حضور تو فرماتے ہیں کہ قبر میں یوں سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ رجل کون ہے؟ فوٹو کو رجل نہیں کہتے، رجل آدمی کو کہتے ہیں، انسان کو کہتے ہیں، شخصیت کا نام رجل ہے، فوٹو کا نام رجل نہیں۔ پہلے ہے ھذا پھر رجل، بے شک علماء سے پوچھ لو، رجل شخصیت کا نام ہے، آدمی کا نام ہے، رجل انسان کی شخصیت کو کہتے ہیں۔ تصویر پر رجل کا اطلاق دنیا کے کسی علم میں بھی نہیں آ سکتا، تو ثابت ہوا وہاں خود حضور ہوں گے، تصویر نہیں ہوگی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جلوہ گر ہوں گے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، فرشتے گر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو اے فرشتوں پائے ناز سے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوئی آئی، مر کے پہنچا ہوئی آئی دلربا کی بات۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، اور سنیے پھر اس حدیث مبارکہ کے لفظ ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے بندے یہ تو بتا، یہ جو عظیم الشان شخصیت تیرے سامنے تشریف لائی ہے، ما کنت تقول، تو دنیا میں ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ تو یہ کہا کرتا تھا، تو یہ کہا کرتا تھا نا کہ یہ حاضر و ناظر نہیں، اب دیکھ حاضر ناظر ہے کہ نہیں، ما کنت تقول۔ دیکھیے علم نو کا ایک اصول ہے، اہل علم موجود ہے، جب مضارع پر کانا یکون کا
देखे, बड़े बड़े वहाबी को देखे, लेकिन ये कोई निराला है। मैंने तो सरी में भी इसको नहीं देखा। मैंने खाना काबा का हज करने के लिए कई दफा गया, वहां भी ये नजर नहीं आया। और फिर ये भी पता नहीं चलता कि इस वक्त कब्र में कहां से आ गया। देखा, अगर अकीदे गंदे होंगे तो कितनी मुसीबत पड़ेगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे। अगर मान गया आज उन्हें जिंदा मानो, आज उन्हें या रसूलुल्लाह कहकर पुकारो, आज उनका हुलिया जहन में बैठा दो और यूं कहो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छूट जाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली, या गौसे जिंदाबाद। आज जमाल मुस्तफा का तस्वुर यूं पुख्ता कर लो कि बद्दुहा का चेहरा होगा, वल्लैल की जुल्फे होंगी, मा ज़कर का सुरमा होगा, अलम नशरा का सीना होगा, मा रमैता के बाजू होंगे, यदुल्लाह के हाथ होंगे, वजहुल्लाह का चेहरा होगा, वमा यंतहिकु ज़ुबान होगी, नौरका की जान होगी, जुल्फे अंबरी होगी, वो यकीनन रहमतुल लिल आलमीन होगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह। हुजूर को देखकर फिर जो कहेगा कि है अब कुछ पता चला, लेकिन उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। आज मान ले, आज पहचान, आज मान के वो हर जगह आ भी सकते हैं, हर जगह जा भी सकते हैं। फिर कब्र में मसला हल होगा, वरना मारा जाएगा, सीधा दोज़ख में जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। हज़रात गिरामी, फरिश्ते आखिरी सवाल ये करेंगे, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस अजीम शख्सियत के बारे में तू क्या कहा करता था। अब पता सूरत हाल क्या होगी, तेरे अकीदे गलत हुए कि ना। तू ये कहता था ये अपनी कब्र की मिट्टी में जाकर मिलकर मिट्टी हो गया। तू तो ये कहता था कि ये मुझे जानता भी नहीं, मुझे पहचानता भी नहीं, और तू ये समझता था कि हाजिर व नाजिर भी नहीं। लेकिन देख, ये हाजिर भी है, नाजिर भी है, जिंदा भी है, तेरा इल्म भी रखता है, यहाँ आ भी गया है। गंदे अकीदे थे तेरे, तू क्या कहा करता था। हजरत गिरामी, हमारा हाल क्या होगा, तुम्हारा हाल, इनका हाल, उनका हाल क्या होगा। सुनो, हुजूर कब्र में जलवागर होंगे तो हमें पहले ही पता चलेगा। हम खड़े होकर अर्ज करेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। ये आदत जो बन गई है ना यहाँ पर, ये जो हर महफिल के बाद खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब कब्र में आका तशरीफ लाएंगे तो हम यूं पढ़ेंगे। ये ट्रेनिंग सेंटर है, हम यहाँ पर तैयारी करते हैं, नारे लगा कर हम यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, दरूद व सलाम सुना कर जब हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे और कहीं वहाँ पर गलती ना हो जाए, वहाँ सलात व सलाम पढ़ना शुरू कर देंगे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो हम यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। तो हज़रात गिरामी, जब मोमिन साले को सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, तो मोमिन कहेगा मैं जानता हूँ हाज़ा रसूलुल्लाह, मैं जानता हूँ हुआ रसूलुल्लाह, ये तो मेरा आका है, ये तो मेरा मौला है, ये तो मदीने का ताजदार है, ये तो मक्के का शहरयार है, ये तो आमिना का लाल है, ये तो मेरा मुख्तार कुल है। मैं कुर्बान जाऊँ उस महबूब पर, वही तो है जिसने मुझे रब का पता बताया। फरिश्ते खुश हो जाएंगे। अब फरिश्ते कहेंगे, सुनिए हदीस के लफ्ज़ हैं, फरिश्ते जब देखेंगे ये तीनों सवालों का जवाब में कामयाब हो गया, जवाब सही दे दिए, तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल उरूस, ऐ वली, ऐ मोमिन, ऐ साले, तुझे मुबारक हो, तू कामयाब है, अब तुझे कोई फिक्र नहीं, अब आराम कर। हदीस के लफ्ज़ ये है कि उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से उन फरिश्तों को निदा आएगी, फफ्रशूहु मिनल जन्नति वफ्तहू लहू बाबन मिनल जन्नह। फरिश्तों, इसने मेरे महबूब को पहचान लिया, ये मिट्टी पर लेटा हुआ है, उसको उठाओ और उसके नीचे जन्नत की फर्श बिछाओ, उसके लिए
قبر میں ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آئیں اور اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو, اس کے لیے پھولوں کی سیج لگاؤ, اسے آرام کرنے دو, قیامت تک جگائیں گے نہ پھر. تو حضرات گرامی, اللہ فرمائے گا اب اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے, اب اسے کوئی ستا نہیں سکتا, کوئی بے آرام نہیں کر سکتا, اس کو کوئی خطرہ نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مجھے بتاؤ, جو اتنے سوالوں میں کامیاب ہو جائے, جو نزا کی سختیوں سے گزر کر جنت کے فرشوں پر لیٹے, یہ خوشی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہو گیا نا, ہو گئی خوشی. حضرات گرامی, جب فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس, تو وہ قبر والا مومن خوشی سے پھولا نہیں سماتا, وہ کہتا ہے کہ پیچھے ہٹو. فرشتے کہتے ہیں نم نم, سو جا سو جا. فرشتے پوچھتے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ارجعو الی اہلی اخبرہم, مجھے اپنے گھر جانے دو, مجھے اپنے مریدوں کے پاس جانے دو, مجھے اپنے شاگردوں کے پاس جانے دو, مجھے ان کو بتانے دو کہ مجھے رسول اللہ کا دیدار ہو گیا, میں نے حضور کو دیکھ لیا, میں نے حضور کو پہچان لیا. حضرات گرامی, وہ قبر والا کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو, وہ کہتے ہیں کہ سو جا. مومن کہتا ہے میں کیسے سو جاؤں, اب بھلا نیند بھی کیا آتی ہے؟ ارے جسے یار مل گیا وہ بھی بھلا سوتے. ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے, یہ رات کو بیٹھ کر روتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے. جب یار مل جائے تو کوئی سوتا. فرشتے کہتے ہیں تو کدھر چلا؟ اب فرشتوں کی سمجھ سے بھی ورا بھی کوئی مقام ہے. فرشتے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے ارجو الی اہلی, ارجو الی اہلی, میں دنیا میں چلا ہوں. میں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولی فوت ہو کر بار بار اپنی قبروں سے دنیا میں آتے ہیں, کبھی مریدوں کو ملتے ہیں, کبھی خلیفوں کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو, میں کامیاب ہو گیا, میرا عرس ہو گیا, مجھے خوشی ہو گئی, مجھے یار مل گیا, مجھے دید ہو گئی, میری عید ہو گئی. یہ حدیث کے لفظ, حدیث کے لفظ ہے ارجو الی اہلی فاخبرہم, میں واپس چلا ہوں. معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد واپس آنے کا کوئی تصور ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں ہے دونوں گھر انہی کے, ہے دونوں گھر انہی کے, جس گھر میں جی چاہا جا بیٹھے. ہے دونوں گھر انہی کے, جس گھر میں جی چاہا جا بیٹھے, کبھی اس گھر میں آ بیٹھے, کبھی اس گھر میں جا بیٹھے. معلوم ہوا کہ انہیں اذن ہوتا ہے کہ جب تک چاہیں قبروں میں رہیں اور جب چاہیں قبروں سے باہر آ جائیں, انہیں اس کا اذن ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ انہیں دنیا میں واپس آنے کی گنجائش ہوتی ہے. جب چاہتے ہیں آتے ہیں, جب چاہتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. اہل سے مراد گھر والے بھی ہیں, اہل سے مراد اولاد بھی ہے, اہل سے مراد مرید بھی ہے, اہل سے مراد شاگرد بھی ہے. حضرات گرامی, ان اہل اللہ کے لیے کوئی پابندی نہیں, پردے اٹھ جاتے ہیں. توجہ چاہوں گا, موت پردوں میں دفن ہونے کا نام نہیں, پردوں کے اٹھ جانے کا نام ہے. انہیں اذن ہوتا ہے, چاہے یہاں رہے چاہے وہاں رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, توجہ رہے. فرشتے کہتے ہیں کہ نم نم, سو جا سو جا. علماء کا فرمان ہے کہ سونے سے وہ سونا مراد نہیں جیسے ہم سوتے ہیں, وضو توڑنے والی نیند. اس نیند سے مراد یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو آرام کر, خوش ہو جا, کوئی غم نہیں, کوئی فکر نہیں. فرشتے تو کہتے ہیں کہ سو جا. ان ولیوں کو قبر میں فرشتے کہتے ہیں سو جا. فرشتے کہتے ہیں یہ قبر والے ہیں, سوئے ہوئے ہیں. وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ قبر والے مرے ہوئے ہیں. اب کس کی مان؟ سمجھے بات کو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ سوئے ہوئے ہیں, وہاں بھی کہتے ہیں کہ موئے ہوئے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ, یہ فیصلہ میں آپ سے کرواتا ہوں, کوئی گلے شکوے کی بات نہیں. فرشتے کہتے ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں. اب یہ تو سوئے ہوئے ہیں, بھلا سویا ہوا مرا ہوا ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ زندہ ہے.
حدیث کے لفظ نے یہ معنی بتایا کہ قبر والے ولیوں کو مردہ نہ کہنا، کیونکہ وہ تو قبر میں آرام کر رہے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جس دن قبر میں جاتے ہیں اس دن حضور کا دیدار ہوتا ہے، یہ بھی ان کا عرس ہے۔ قیامت کے دن خدا کا دیدار ہو جائے گا، یہ بھی ان کا عرس ہے۔ تو جس دن یہ قبر میں گئے تھے اس دن ان کا عرس ہوا تھا، پھر سال کے بعد جب وہ دن وہ رات آتی ہے تو ہم ہر سال ان کا عرس مناتے ہیں۔ عرس کو گناہ یا حرام سمجھنا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرمائے۔ فنا عشق محمد میں ہوا ہوں کیا سمجھتے ہو، فنا عشق محمد میں ہوا ہوں کیا سمجھتے ہو، حیات دائمی لے کر جیا ہوں کیا سمجھتے ہو۔ فرشتے جب پوچھے من ربو کا مادیلو کا حاضر، تو کہہ دینا غلام مصطفیٰ ہوں کیا سمجھتے ہو۔